अंदर में कहा गया है कि अगर आप किसी को अगर कोई मुसाफिर भी अगर उसको सही राह दिखा देते तो उसका बहुत बड़ा अजर है। तो यहाँ पे तो किसी की लाइफ सेट करने की बात है, यहाँ पे बहुत बड़ा अजर मिलता है। थैंक यू सो मच सर। રજા એપાર્ટમેન્ટ आप તમારે तक ટર્न बाकी મારવાનો सब आवाज़ और चीज़ तक पहुँचे। કોઈને પૂછો ને ઝૂમ ઝૂમ પાર્ક એટલે તમને બતાવી દે। अभी जैद शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ कि अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं, और जैद ने कुछ फिगर्स की बात की। जब तक समाज में गरीबी है या फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फैमिलीज हैं, तब तक ओवरऑल समाज कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी वो सुकून की नींद नहीं सो सकता। ये हर समाज के साथ है, सिर्फ हमारे साथ समाज के साथ नहीं। जिन फैमिलीज में इनकम की प्रॉब्लम है, उनके खर्चे के सामने उनकी इनकम मैच नहीं कर रही है, उनकी दिक्कतें, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी फ्रस्ट्रेशंस, हम बोलते हैं कि हम समझ सकते हैं, लेकिन हम नहीं समझ सकते वो किस हाल में जी रहे हैं, किस मनस्थिति में जी रहे हैं, किन दिक्कतों का रोज बरोज की जिंदगी में सामना कर रहे हैं हमें नहीं, और हम कभी नहीं समझ सकते। ये तो वही समझ सकता है जो उनके साथ उनके घरों में रहता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। ऊन में मेरी कम्युनिटी में मैं जब अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम कर रहा था, मैं एक फैमिली को मिलने गया। समर 40 डिग्री और घर में पंखा बंद है दोपहर के टाइम। ऐसे पंखा क्यों बंद है? बोले सर हम तो रात को भी पूरे घर में एक ही लाइट जला, खाना खाएंगे तो सभी लोग हॉल में बैठेंगे, वो लाइट चालू रहेगी, फिर अंदर के रूम में जाएंगे तो वो लाइट चालू होगी, ये बंद होगी, कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब उनका बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ता था और वो भी वलसाड़ में, उसको यहाँ एडमिशन नहीं मिला था सूरत में। तो इसकी फीस कैसे आती है? बोले फीस कहीं से हमको डोनेशन मिलता है। और ये बच्चा ट्रैवलिंग कैसे करता है? बोले बिना टिकट के ही जा रहा है 1.5 साल से। वो बच्चा बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। मैंने बोला इसको पकड़ता नहीं कोई, तो बोला तो पुलिस वाले भी पहचानने लगे। अब तक 3 बार बिठाया है उसको जेल में, लेकिन अब पुलिस वाले भी समझ गए, अब उन्होंने पकड़ना छोड़ दिया इसको। क्या हम सच में समझ सकते हैं कि पैसे न होना क्या होता है? पैसों की कमी से फैमिलीज किन दिक्कतों का सामना करती है, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे बड़े हो रहे हैं, बहुत मुश्किल है। इसलिए हर समाज की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द हम अपने समाज को सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाएं। हर फैमिली कम से कम अपनी बुनियादी जरूरतें अच्छे से फुलफिल कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप फैमिली अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम बोल रहे थे, मैं उसको इनकम एनहांसमेंट प्रोग्राम बोलता हूँ। दोनों का मतलब एक ही है, फैमिली की इनकम बढ़ाना। इसकी जरूरत क्यों है? इससे पहले कि मैं उस चीज के बारे में बात करूं, अब तक मेरी कम्युनिटी में, आगा खान कम्युनिटी में पिछले 8 सालों में हमने करीब 475 फैमिलीज को अडॉप्ट किया। ये फैमिली अडॉप्शन ही एक तरीके से, और 475 फैमिलीज में से 285 फैमिलीज की इनकम हमने बढ़ाई। क्राइटेरिया ये था कि जिस फैमिली की इनकम मिनिमम 50% बढ़ी हो, हम उसी को अपलिफ्टेड फैमिली कहेंगे। यानी अगर कोई 40,000 कमा रहा है तो 60 होना चाहिए, 50% इनकम ग्रोथ। जिन फैमिली के साथ हमने काम किया, जो 285 फैमिलीज जो अपग्रेड हुई, किसी का 300% इनकम बढ़ा, किसी का 50%। जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज इनकम जो बढ़ी वो थी
80% एवरेज इनकम। और उस पूरी जर्नी में ये 450 फैमिलीज के साथ काम करके जो एक्सपीरियंसेस हुए, जो हमने ऑब्जर्व किया कि फैमिलीज आगे क्यों नहीं बढ़ती, वही थॉट्स मैं सोहेल भाई के साथ शेयर कर रहा था। सोहेल भाई ने कहा कि व्हाई नॉट हमारी कम्युनिटी में भी हम ऐसा कुछ करें। हम ऐसे भी ज़कात से काफ़ी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। मैंने बोला देते देते थक जाओगे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इससे ऊपर उठ के कुछ सोचना पड़ेगा, जो हम हमारी कम्युनिटी में कर रहे हैं। तो मैं आई जस्ट शेयर द आइडिया, ही सेड लेट अस शेयर द आइडिया। इस कम्युनिटी में अपनी जमात के साथ इस आइडिया को शेयर करते हैं, और अगर जमात के साथ मिल गया तो हम भी हमारी कम्युनिटी में जो फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फैमिलीज है उनको एक नई राह दिखा पाएंगे, उनको आत्मनिर्भर बना पाएंगे, उनको कैपेबल बना पाएंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि ये भी एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए, जो कि हम सबका एक मेन टारगेट होता है। नेक्स्ट, सो ये प्रोग्राम क्या है? बेसिकली मैं इसको कहूंगा ये एक फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम है। हमने एक फैमिली सिलेक्ट कर ली कि इसकी इनकम हम बढ़ा सकते हैं, हमारे में कैपेबिलिटी है। 10 फैमिलीज आएगी, लेकिन सभी पे काम करना मुश्किल होगा। किसी फैमिली का माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, आइडियाज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। कुछ फैमिलीज में वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसको उस बिजनेस में हेल्प करने की शायद हम में ताकत नहीं है, हमारे पास नॉलेज कम है। सो राइट मैच वाली फैमिलीज को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको एक तरीके से गोद लेना। पैसे ना देना, पैसे जरूरी हो बिजनेस बढ़ाने के लिए वो और बात है, लेकिन ज्यादा ओवरऑल फैमिली के डेवलपमेंट पे काम करना कि उस फैमिली में एक से ज्यादा इनकम करने वाले लोग पैदा हो। अगर एक ही आदमी कमा रहा है तो वी नीड ऑल्टरनेट, वी नीड एडिशनल अर्नर्स इन द फैमिली। दूसरा, जो मेन अर्नर है उस फैमिली का, उसकी इनकम अगर 30 है तो उसको 60 पे कैसे ले जाए, उस पर काम करना। सो एक तरफ मेन अर्नर की इनकम बढ़ाना, एंड दूसरी तरफ जो एडिशनल अर्नर है वो क्रिएट करना। इससे फैमिली की इनकम बढ़ती है, और एक बार फैमिली की इनकम अगर एक बार स्टेबल हो गई, बढ़ गई, तो अपने बच्चों की पढ़ाई, अपना घर, अपनी ज़रूरतें वो खुद पूरा कर लेंगे। हमें उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि ज़कात से काम चलता है। लेने वाला जो होता है उसको कितनी गिल्ट महसूस होती है, इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। लेना आसान नहीं है, लेने में भी दिक्कत होती है, लेने में भी जान जलती है। लेना आसान नहीं है, ये कर्जा है। ये वो कर्जा नहीं है कि जो हमें हर हफ्ते हर महीने किस्तों में चुकाना, लेकिन ये वो मॉरल कर्जा है जो हमारी डिग्निटी को खा जाता है। सो यहां हम सिर्फ देने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, लेने वाले की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो क्यों ना ये देने लेने का हिसाब ही खत्म कर दिया जाए। ना कोई दे रहा है ना कोई ले रहा है, और सब सुखी है। ये एक बहुत ही आइडियलिस्टिक सोसाइटी का सिनारियो है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस दिशा में कुछ कर पाए। नेक्स्ट, नाउ एक फैमिली की जरूरतें क्या क्या होती है। हम लोग जब ये इनकम एनहांसमेंट प्रोग्राम के लिए जब हम फैमिलीज को अडॉप्ट करने जाते थे, 25-30 हज़ार कमाने वाली फैमिली भी बोलती थी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, लेकिन हमारे नजरिए से वो अच्छा नहीं है। 25-30 हज़ार इज नॉट अ गुड इनकम। सो हम कैलकुलेट करते थे और उनको दिखाते थे कि एग्जैक्टली एक फैमिली को आत्मसम्मान से, डिग्निटी से जीने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए। सो ये कुछ हिसाब है। नेक्स्ट, डन। अगर घर में 2 बच्चे हैं और आप उसको ढंग की सीबीएसई स्कूल में भेजोगे, ढंग की म्युनिसिपल स्कूल में भेजना, चैरिटी स्कूल में भेजना, वो ठीक है। 2 बच्चों को अगर आप ढंग से किसी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाओ तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। 2 बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन का खर्चा इतना है। फिर
अगर उनका खुद का घर है तब तो वैसे ही ये खर्चा नहीं आएगा, लेकिन खुद का घर नहीं है और रेंट देने की ताकत नहीं है तो स्लम में रहेंगे। जो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी कोई भी फैमिली झुपड़पट्टी में रहे, स्लम में रहे, अनसेफ एरिया में रहे, जहाँ पीने का पानी ढंग का नहीं आता वहाँ रहे, जहाँ टॉयलेट वगैरह नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी फैमिली उन जगहों पर रहे। सो इनको वहाँ से अगर हम ढंग के घरों में शिफ्ट करना चाहे तो आज 10 से 15 हज़ार तो मिनिमम रेंट हमको देना पड़ता है। थर्ड, अगर घर में 5 लोग हैं तो 10 से 15 हज़ार मिनिमम उनकी डेली नेसेसिटीज में लगता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ गया, फूड आ गया, ग्रॉसरीज, छोटी मोटी ज़रूरतें आ गई। 10,000 ये जो बाइक है तो उसका पेट्रोल चाहिए या बेसिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर उसके पास है तो 10,000 उसको उसके लिए चाहिए। एंड 10,000 मैं मानता हूँ कि हर फैमिली को कम से कम कुछ न कुछ बचत या इन्वेस्टमेंट मोड पे रहना चाहिए। 5-10 हज़ार भी अगर फैमिली बचा नहीं पाती तो इनका फ्यूचर इनसिक्योर है। ये आज तो टिक जाएंगे लेकिन आने वाले कल में ये बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करेंगे। अब ये हिसाब आप लगाओ, 20, 30, 40, 50, 60 या उससे भी ज़्यादा, मिनिमम 60,000 अगर फैमिली की इनकम नहीं है और घर में 5 लोग हैं तो वो फैमिली फाइनेंशियली अनस्टेबल। हमारा पहला टारगेट ये है कि हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज को जल्द से जल्द 60,000 या उससे ऊपर के इनकम लेवल पे ले जाए। अगर ये हमने किया तो हमने उन फैमिलीज को इंडिपेंडेंट बनाया, सेल्फ रिलायंट बनाया। नेक्स्ट, अब ये 60,000 का खर्चा मैं बोलता हूं, उस पर हर साल मिनिमम 10% इन्फ्लेशन लगा दो, महंगाई। इस साल 60 पर मंथ, यानी साल का 7,20,000, अगले साल 8 लाख, उसके बाद के साल में 8,80,000, उसके बाद के साल में मिनिमम 10% इन्फ्लेशन रेट आप लगा दो। इस स्पेस पे उस फैमिली की इनकम बढ़नी भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने 60 पे पहुंचा दिया तो समाज का काम खत्म हो गया। इनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना जरूरी है। नाउ उसके साथ आज उनके बच्चे स्कूलों में हैं, सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, कल हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो वो सीबीएसई वाली फीस से काम नहीं चलेगा। सो इनकी हायर एजुकेशन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, समाज की इन फैमिलीज के बच्चों की। उसके बाद कंसीडर दी कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाइंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स कितने आते हैं, इसका खर्चा मल्टीप्लाई हो रहा है, इंक्रीमेंटल नहीं है। 10%, 5% नहीं बढ़ता हॉस्पिटल का खर्चा। हर साल मेडिकल सर्विसेज, मेडिसिन, ट्रीटमेंट इतना महंगा हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज में ग्रो नहीं करता। ये इंक्रीमेंटल नहीं है, एक्सपोनेंशियल कॉस्ट बढ़ती है। एंड किसी दिन, आज उनके पास घर नहीं है, किसी दिन खुद का घर लेने जाएंगे तो तब प्रॉपर्टी के रेट्स क्या होंगे। ये सारी चीजों को मिलाओ तो हमें अंदाजा लगता है कि जो इन चीजों का सामना नहीं कर सकता या इसके लिए मैनेज नहीं कर सकता, वो फैमिलीज आज किस पोजीशन पे होती। नेक्स्ट, नाउ मैं दोनों को एड्रेस कर रहा हूं। समाज में वो लोग जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जो देने की पोजीशन में है, और समाज में वो लोग जो आज ले रहे हैं, देने की पोजीशन में नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है। कहा जाता है कि किसी भी इंटेलिजेंट इंसान की, हम इंसानों की 2 आंखें हैं। इंटेलिजेंट इंसान की एक आंख में माइक्रोस्कोप होना चाहिए और दूसरे में टेलीस्कोप। इसका मतलब क्या है? एक आंख में माइक्रोस्कोप और दूसरे में टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में नजदीक की चीजें बहुत साफ नजर आती है, माइक्रोस्ट पॉसिबल चीजें भी आप उसको एनहांस करके देख सकते हो। आपको आपकी आज की प्रॉब्लम्स का पूरा अंदाजा होना चाहिए, आज की आपकी परिस्थिति का।
लेकिन आने वाले कल में मेरे क्या खर्चे होंगे, मेरी फैमिली को क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है, उसका भी ख्याल रखना और अभी से उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए सही कदम उठाना टेलीस्कोप। सो हमारी एक आंख आज पे होनी चाहिए और एक आंख आने वाले कल की जरूरतों को, देने वालों की भी और लेने वालों की भी। अगर आप देते ही रहोगे लेकिन फैमिली को डेवलप नहीं करोगे तो देते देते थक जाओगे, लेकिन इनकी जरूरतों का पूरा नहीं कर पाओगे। दिस हैज टू एंड समवेयर। ये कहीं ना कहीं ये सिलसिला खत्म करना पड़ेगा। फैमिलीज को ही इतना कैपेबल बनाना पड़ेगा कि वो अपनी आज की और आने वाली कल की जरूरतों का वो खुद ही फुलफिल कर सके। हाँ ये टाइम बोल रही हूँ। नेक्स्ट, हेलो ना ऊपर से पिछले 2 साल का सिनारियो देख लो, जब से कोविड और उसके बाद जो मार्केट सिनारियो आया है, सैलरी या इनकम मुश्किल से 10 से 15% बढ़ी है लोगों की, और कुछ लोगों की बढ़ी नहीं है। प्री कोविड लेवल की इनकम भी अभी नहीं आ रही है, टाइम बोल रही हूँ। बट इन्फ्लेशन 20 से 25% बढ़ गया, क्योंकि चाइना से काफी रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम है, हर चीज इंपोर्टेड चीजें भी महंगी हो रही है, रॉ मटेरियल जो बाहर से आ रहा है महंगा हो रहा है, और इसकी असर हर कमोडिटी के प्राइस पे हो रही है। सो इनकम बढ़ी 10 से 15% या उससे भी कम, लेकिन एक्सपेंसेस 25% बढ़े, और इसकी वजह से जो प्रेशर आया है वो है कि फैमिलीज की सेविंग्स डाउन हो गई। थोड़ी बहुत जो बचत थी कोविड से पहले, कोविड के बाद के 2 सालों में बचत का लेवल, सिर्फ हमारी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंडियन मार्केट का रिसर्च सर्वे डॉक्यूमेंट जो मेरे पास आया है वो बता रहा है कि पिछले 2 साल में इंडिया में लोगों ने, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज ने, इनफैक्ट सभी ने अपनी इनकम से ज्यादा एक्सपेंस, चीजों के भाव ही इतने बढ़ गए, दाम इतने बढ़ गए, इन्फ्लेशन इतना बढ़ा कि जो बेसिक चीजें थी वो तो लेनी ही थी उनको, सिर्फ बेसिक चीजों को संभाला, तब भी खर्चा इतना हो गया इनकम से ज्यादा, तो जो थोड़ी बचत के लेवल थे वो डाउन हो गए, विच मीन्स मोर फैमिलीज आर नाउ पुश्ड टूवर्ड्स पॉवर्टी। प्री कोविड लेवल पे जितनी फैमिलीज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, शायद उससे ज्यादा फैमिलीज आज स्ट्रगल कर रही है। बाहर से वो फैमिली अच्छी दिख रही है, अपनी स्थिति वो खुद जानते हैं, और कुछ अच्छी फैमिलीज थी जो आज प्रॉब्लम में है, ये बाहर निकल के किसी को बोल भी नहीं सकते, राइट? सो नेक्स्ट, सो बेसिकली છેલ્લા 2 વર્ષમાં જાવકનો ઘોડો આવકના ઘોડા કરતા આગળ છે। આ ઇનફેક્ટ બધા જ ગુજરાતીમાં કમ્ફર્ટેબલ છે। અરે તો હું શું કામ બોલું? હા, અને આ ગુજરાત છે, પણ અહીંયા અધર કમ્યુનિટીના લોકો પણ છે એવું કહેવામાં આવ્યું, એટલે આવી જસ્ટ સો જાવકનો ઘોડો આગળ છે, આવકનો ઘોડો પાછળ। એટલે જે ફેમિલી તમને બહારથી સારી દેખાય છે એવી ઘણી બધી ફેમિલીઝના અંદર ઘરોમાં જાગશો તો ખબર પડશે કે એ લોકો પણ પ્રોબ્લેમમાં છે, પણ આજ સુધી ડિગ્નિટીવાળું જીવન જીવ્યા છે એટલે કોઈને કહી નથી શકતા। પોતાના ફરામિંગ્સની અંદર એક ફરામિંગ મને યાદ છે, મેં તમને કીધું, જેમને ખરેખર તમારી જરૂર છે એને ખબર નથી કે એને તમારી જરૂર છે, જેમને ખરેખર તમારી જરૂર છે એને ખબર નથી કે એને તમારી જરૂર છે, અથવા જેને ખબર છે એ સ્વીકારતા નથી કે એને તમારી જરૂર છે। એન્ડ ધીસ ઇઝ અ ચેલેન્જ। હું ઘણું કરવા માંગુ છું, પણ સામેવાળો કંઈ બોલવા તૈયાર નથી, સામેવાળો મને એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર નથી, સામેવાળો મને સ્વીકારવા તૈયાર નથી, સામેવાળો એક દિવાલ બનાવીને બેઠો છે, એની પ્રોબ્લેમ મારી સાથે શેર કરતો નથી, પણ એને ખરેખર મારી જરૂર છે। એટલે આવા અપલિફ્ટમેન્ટ પ્રોગ્રામની અંદર સૌથી મોટી ચેલેન્જ છે કે તમે આ જે સ્ટ્રગલિંગ ફેમિલીઝ છે, સૌથી પહેલા એનો વિશ્વાસ કઈ રીતે જીતશો? બિકોઝ જ્યાં સુધી એનો વિશ્વાસ નહીં જીતો, આ ફેમિલીઝ ખુલીને તમારી સાથે વાત નહીં કરે, પોતાની પ્રોબ્લેમ શેર નહીં કરે, અને આ ફેમિલીઝને તમે ક્યારે દિલથી પૂરી તાકાતથી હેલ્પ નહીં કરી શકો, એને બહાર નહીં કાઢી શકો। Next, I don't know
આ હું ખાલી અત્યાર સુધી મારા છેલ્લા એકાદ વર્ષની અંદર 1.5 વર્ષની અંદર જે ઇન્ટરેક્શન થયા છે સોહેલભાઈ સાથે યા કમ્યુનિટીના બીજા લોકો સાથે, એના બેસ પર મેં આંકડા મૂક્યા છે. કદાચ હું ખોટો તો પ્લીઝ કરેક્ટ. 60 થી 70% ફેમિલીઝ યા તો લોઅર ઇન્કમ ગ્રુપમાં છે યા લોઅર મિડલ ઇન્કમ ગ્રુપમાં છે. સોહેલભાઈ પ્લીઝ હેલ્પ મી વિથ ધીસ ફિગર્સ. 60 to 70% ફેમિલીઝ, આપણે કહીએ છીએ આપણે ઇન્ડિયામાં રહીએ છીએ. ભારતમાં 2007માં ભારત 12th લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી ઓફ ધ વર્લ્ડ હતું. 12મું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર 2007માં. અને આજે આપણે કહીએ છીએ કે ભારત 5th લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી ઓફ ધ વર્લ્ડ છે. 5મું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર. જો ભારતની એટલી પ્રગતિ થઈ હોય તો આપણે બી તો આ દેશમાં રહીએ છીએ, તો 60 થી 70%નો આંકડો કેમ? આપણે કહીએ છીએ, ઇનફેક્ટ 2007માં જ્યારે મેં મારું ફર્સ્ટ બુક લખી હતી રિટેલમાં આવ્યું, ત્યારે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીનો જે મારો એનાલિસિસ અને સર્વે હતો એના પ્રમાણે પર કેપિટા ઇન્કમ એટલે માથાદીઠ આવક, પર કેપિટા ઇન્કમ ઇન્ડિયન્સની પર કેપિટા ઇન્કમ હતી ત્યારે $728, અને ત્યારે ડોલરના રેટ 40-42 હતા. હિસાબ લગાડશો તો 30-32 હજાર 35,000 રૂપિયા પર કેપિટા ઇન્કમ હતી 2007માં. જે આજે આપણે કહીએ છીએ કે આપણી પર કેપિટા ઇન્કમ છે $2,800, $2,800. ઇન્ડિયામાં ઇન્ડિયન્સની પર કેપિટા ઇન્કમ $2,800 છે 80-90ના રેટ પર. તો કેટલા થયા? એટલે ઇન્ડિયન રૂપીઝમાં જે 30-32 હજારની પર કેપિટા ઇન્કમ હતી એ અત્યારે 2.5 લાખ રૂપિયા છે. તો પછી આ 60-70% આંકડો કેમ? ઇન્ડિયા ઇઝ ગ્રોઈંગ બટ ઇન્ડિયન્સ આર નોટ. ભારતની પ્રગતિ થઈ રહી છે પણ ભારતીયોની નહીં. અને આપણી કમ્યુનિટી પણ એનો જ એક હિસ્સો છે. વી આર પાર્ટ ઓફ ધીસ ઇકોસિસ્ટમ. સો આ જે ફેમિલીઝ હોય છે જેને પૈસાની તકલીફ છે એ લોકો ક્યારેક ડિગ્નિટીથી જીવી નથી શકતા. પોતાની જરૂરતોને મારવી પડે છે. ક્યારેક ખરેખર ઉછીના પાછીના લેવા પડે છે. બીજા પાસેથી લેવું પડે છે. બોલી શકતા નથી, કોઈ સાથે પોતાની પરિસ્થિતિ શેર કરી શકતા નથી. બીમાર છે ઘરમાં વ્યક્તિ, ઇલાજ નથી કરાવતા, બોલતા નથી. બીમારીઓને ઇગ્નોર કરે છે, ઇલાજ નથી કરાવતા. બચ્ચાઓને નબળી સ્કૂલોમાં મૂકે છે, નબળું ખાય છે. પુઅર ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ. ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ કોને કહેવાય એ વિચારવાનો સમય નથી. એક સારી લાઈફ કોને કહેવાય એ વિચારવાનું એ લોકો માટે તો અઘરું છે. પુઅર કોન્ફિડન્સ એન્ડ લો સેલ્ફ એસ્ટીમ. એમનો કોન્ફિડન્સ લેવલ ડાઉન છે અને પોતાની જાતને કમજોર સમજવા લાગ્યા છે. અશરફુલ મખલુકાત અને કમજોર પણ થાય છે. દુનિયાની પરિસ્થિતિએ એને અહેસાસ કરાવ્યો છે કે તમે નબળા છો અને એમણે માની લીધું છે કે એવો નબળા છે. ધીસ ઇઝ અ બિગ લોસ. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જ્યારે તમારી જરૂરતો પૂરી ન થતી હોય ત્યારે તમારામાં નેગેટિવિટી આવે, ફ્રસ્ટ્રેશન આવે, ચીડચીડો સ્વભાવ થઈ જાય, બધા સાથે ઝઘડો કરો. સમાજની અંદર કોઈ બોલાવે તો કે આ બધા મોટા મોટા લોકો બડાઈ કરવા બોલાવે છે, અને બધી જાતના નેગેટિવ વિચારો મગજમાં ભરાઈ જાય. અને પછી કહે ને કે જેણે કાળા ચશ્મા પહેર્યા હોય એને બધું કાળું જ દેખાય, જેણે પીળા ચશ્મા પહેર્યા હોય એને બધું પીળું જ દેખાય, જેણે લાલ પહેર્યા હોય એને બધું લાલ દેખાય. સમયની મારે અને ઘરમાં પૈસાની પ્રોબ્લેમે આમની આંખો પર કાળા ચશ્મા પહેરાવી દીધા છે. હવે એમને બધું કાળું જ દેખાય છે. ભવિષ્ય પણ કાળું, સમાજ પણ કાળો અને સમાજના લીડરો પણ કાળા.
જે મારા ઘરે આવે છે મને કહેવા કે હું તારી મદદ કરીશ, આ કંઈક પોતાનું નાટક લઈને આવ્યો છે. નંબર 1 રીઝન આવ્યું ઘરમાં પૈસાની કમી. જે ઘરોમાં બરકત નથી, જે ઘરોમાં ઇન્કમ નથી, માણસ પોતાની મરજીથી કંઈ કરી શકતો નથી પૈસાની કમીના કારણે, એ ઘરોમાં લોકો એટલા બધા ફ્રસ્ટ્રેટેડ છે, એટલા બધા અંદરથી કુંઠાયેલા છે, ચીડાયેલા છે કે એકબીજાને સહન કરી શકતા નથી અને એટલે ઝઘડા થાય છે. માને લાગે કે મારા દીકરા દીકરીને બેસ્ટ એડ્યુકેશન મળવું જોઈએ, બાપો કે પૈસા નથી. દીકરાને એમ લાગે કે મારે ડોક્ટર એન્જિનિયર બનવું છે, બાપો કે પૈસા નથી. બાપો ઈચ્છે છે કે એના દીકરાઓ જીવનમાં શ્રેષ્ઠ બને, પણ એ પોતાની ઈચ્છાથી એને ભણાવી શકતો નથી. બાપો ફ્રસ્ટ્રેટેડ, બચ્ચા ફ્રસ્ટ્રેટેડ, વાઇફ ફ્રસ્ટ્રેટેડ. એ ઘરોમાં શું થાય? સો એક ફેમિલીની ઇન્કમ વધારીને તમે ખાલી એને ફાઇનાન્શિયલી સ્ટેબલ નથી કરતા, તમે એને કમ્પ્લીટલી એની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફને ઇમ્પ્રૂવ કરો છો, એના જીવનમાં કોન્ફિડન્સ ભરો છો, આત્મવિશ્વાસ ધરો છો, એમની નેગેટિવિટીને ધોઈને તમે એને પોઝિટિવ બનાવો છો, એને ડિગ્નિટીથી જીવવાનો તક આપો છો, એની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ઇમ્પ્રૂવ કરો છો, એમના બચ્ચાઓને બેસ્ટ એજ્યુકેશન મળે છે, જેના કારણે એટલીસ્ટ આવનારી પેઢીઓ વધુ સુખી હશે, એનું તમે એશ્યોરિટી મેળવો છો. એટલે એક પેઢીમાં 10-15 વર્ષ જો અપલિફ્ટમેન્ટ પ્રોગ્રામ પર કામ કરવામાં આવે તો હું માનું છું કે આપણે સમાજના 150 વર્ષ સુધારીએ છીએ. ઇટ ઇઝ ધેટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. નેક્સ્ટ સો આ લોકોને મદદની જરૂર છે, પણ આ મારું મંતવ્ય છે, પર્સનલ ઓપિનિયન. હું અહીંયા કોઈ સાથે લડવા નથી આવ્યો, ડિબેટ કરવા નથી આવ્યો. મારું માનવું છે કે ચેરિટી ઇઝ નોટ અ સોલ્યુશન, એમ્પાવરમેન્ટ ઇઝ અ સોલ્યુશન. સક્ષમ બનાવવા એ પરમનન્ટ સોલ્યુશન છે, ચેરિટી ઇઝ નોટ અ સોલ્યુશન. હમણાં કોઈ વ્યક્તિ સાથે બેઠો હતો આપણા સમાજના જ, અને એમણે કીધું કે આપણે હમણાં જ લગભગ 1 કરોડ સમથિંગ ખર્ચીને 16 ફેમિલીને પોતાના ઘર અપાવ્યા. એ તો બહુ સારું કામ કર્યું યાર તમે. આજે ઘર અપાવ્યા, આવતીકાલે લિસ્ટમાં શું આપવાના છો? એના પછીના લિસ્ટમાં શું આપવાના છો? એટલે છે આપણી પાસે એવા લોકો છે. અરે મેં કીધું છે એનો મતલબ એમ થોડી કે તમે આ ફેમિલીને હંમેશા લેવાવાળા જ રહેવા દો. અહીંયા જેટલા સુખી લોકો બેઠા છે, જે આપી રહ્યા છે, આપણે નાના હતા ત્યારે યા એના આગળની પેઢીમાં આપણા ઘરોમાં આ તકલીફ હતી. આપણે આવ્યા ને અહીંયા સુધી, આપણા દિવસો બદલાયા ને, એના બી બદલાશે. પણ રાઈટ પ્રોસેસ કરવાથી કદાચ આપણા પાસે, આપણે ખુશનસીબ હતા કે આપણને યોગ્ય તકો મળી ગઈ, કોઈ સપોર્ટ મળી ગયો, કોઈ આઈડિયા મળી ગયો, કદાચ કોઈ એવું નવું કંઈ શીખવા મળી ગયું, કોઈ કારણસર યા તો સમાજની નેગેટિવિટીની આપણા પર અસર નહીં થઈ, આપણે પોઝિટિવ રહ્યા, એટલે આપણે રાઈટ સ્ટેપ લઈને આગળ નીકળી શક્યા, અને અમુક લોકો રહી ગયા. મને સ્વામી વિવેકાનંદનું એક સ્ટેટમેન્ટ બહુ ગમે છે. એ કહે છે કે જ્યાં સુધી સમાજમાં જે લોકો સદ્ધર થઈ ગયા છે, સમાજના જે લોકો સદ્ધર થઈ ગયા છે અને જે લોકો પાછળ રહી ગયા એની તરફ દ્રષ્ટિ કરીને એનો હાથ નથી પકડતા, હું એ બધાને સમાજનો ગદ્દાર માનું છું. થેન્કફુલી આપણે એ નથી, આપણે કરીએ છીએ, પણ ચેરિટી આપીને તમે વીક જ રાખશો. એમ્પાવર કરીને તમે પરમનન્ટ સોલ્યુશન લાવશો. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય અમે ડિસ્કસ કર્યું કે હવે ફેમિલીઝને અપલિફ્ટ કરવી છે, એમ્પાવર કરવી છે. ખાલી ચેરિટી ઇઝ નોટ અ સોલ્યુશન. અને એટલા માટે આ પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કર્યો છે. આ પ્રોગ્રામ એટલે અત્યારે હું જે સેમિનાર લઉં છું એનાથી પૂરો નહીં થયા. આ તો ખાલી આ પ્રોગ્રામ માટેની જાહેરાત માટેનો આ મંચ છે. આવી ફેમિલીઝને ડેવલપ કરવા માટે ફેમિલી સાથે પર્સનલી એક ફેમિલી સાથે વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ કામ કરવું પડે ત્યારે ફેમિલી ડેવલપ થાય. એટલે સ્ટેજ પર સ્પીચ આપવાથી સમાજની ગરીબી દૂર થાય એવું નથી. આ તો હું ખાલી આ પ્રોગ્રામ માટે બધાને સેન્સિટાઇઝ કરી રહ્યો છું, અવેર કરી રહ્યો છું, આની જરૂરત શું છે એ સમજાવવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું, આપનારને પણ લેનારને પણ. કેમ કે ક્યારેક આપણે આપવા જશું
કે અમે તમને એમ્પાવર કરવા માંગીએ છીએ, લેનાર જો એક્સેપ્ટ નહીં કરે તો શું કરશો? આજે મારી પાસે પૈસા હોય અને હું કોઈને આપવા જાઉં, પેલો કે નથી હોતા તારા પૈસા. લેનાર ન હોય ને તો દેનારની કોઈ વેલ્યુ નથી. ઘણા કે દેનારો મહાન છે, દેનારો નહીં, લેનારો પણ એટલો જ મહાન છે. એ લે છે તો તમને આપવાની તક મળી, તમારાથી એક સારું કામ થયું. લેનારો પણ એટલો જ મહાન છે. અને આપણે એમ્પાવર કરવા જઈએ અને પેલો ના પાડી દે તો પછી આ પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલ નહીં થાય. નેક્સ્ટ આ જે પ્રોગ્રામ ધોરાજી મેમન કમ્યુનિટીની અંદર આપણે લોન્ચ કરી રહ્યા છે, એનો ટાર્ગેટ ફક્ત એ નથી કે ઇન્કમ વધારવી, ખાલી ઇન્કમ નહીં, ઓવરઓલ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ. એ સારા ઘરોમાં રહેતા હોવા જોઈએ, એમના બચ્ચા સારી સ્કૂલોમાં હોવા જોઈએ, એમની હેલ્થનું આજના અને આવતીકાલના ખર્ચાની સિક્યોરિટી હોવી જોઈએ, એ થોડું બચાવવાની પોઝિશનમાં હોવા જોઈએ. બધી રીતે એ ફેમિલીને ડેવલપ કરવી, એ કરશું તો ફેમિલી અપલિફ્ટ થશે. ખાલી પૈસા આવક વધી જાય અને એને એના હાલ પર છોડી દઈએ તો વધેલી આવકનું એ શું કરે છે તમને ક્યારેય અંદાજો નહીં આવે, અને મિસયુઝ પણ થતા હોય છે. સો ધ ટાર્ગેટ ઇઝ ખાલી ઇન્કમ નથી વધારવી, ફેમિલીની ઓવરઓલ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફને ઇમ્પ્રૂવ કરવી છે. નેક્સ્ટ. So basically what we wish is our families should be in the position to give instead of taking. આપણા સમાજના કોઈ વ્યક્તિનો હાથ લાંબો થાય તો એ આમ થાય, આમ નહીં. આ વિઝન હોવું જોઈએ અને આ વિઝન માટે જ આ પ્રોગ્રામને આપણે પ્લાન કર્યો છે. નેક્સ્ટ. હમણાં ઝેડ કહેતો હતો કે 2024 ડિસેમ્બર સુધી 200 ફેમિલીઝ. મેં કીધું લેટ્સ થિંક લિટલ લાર્જર. કેન વી વિઝ્યુઅલાઇઝ ઝીરો પોવર્ટી ઇન અવર કમ્યુનિટી બાય 2030? ઝીરો પોવર્ટી. સમાજમાં એક પણ કુટુંબ ગરીબ ના રહે 2030 સુધી. 8 વર્ષ છે આપણી પાસે. ના થાય? થાય ને? અને કોઈ કીધું કે સાંજે 6:30 વાગે આપણો યુથનો પ્રોગ્રામ હશે, નમાઝનો ટાઈમ થશે, અઝાનનો, એટલે અડધા લોકો ઉઠીને નમાઝ પઢવા જશે. આપણે પ્રોગ્રામ નહીં રોકીએ, આપણે ખાલી એને થોડી વાર માટે પોઝ કરશું ને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જેને પડવી છે તે જઈને પડી આવશે. અને એ સમયે મારા મગજમાં એક વિચાર આવ્યો, મેં ક્યાંક પાસ્ટમાં વાંચ્યું હતું, જે અત્યારે આ સેશનના કોન્ટેક્સ્ટમાં બહુ એપ્ટ છે. जरूरी नहीं कि हर वक्त ये सर सजदे में हो और लब पे खुदा का नाम हो. जरूरी नहीं कि ये सर हर वक्त सजदे में हो और लब पे खुदा का नाम हो. अरे जिंदगी खुद इबादत बन जाती है जब वो किसी के काम आती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट પ્રેયર છે, અખલાક છે, બધું જ છે, પણ એની સાથે સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ લેવી એ પણ ઇબાદત છે. ત્યારે કદાચ મારી ઇબાદત, પેલી ઇબાદત પણ મુકમ્મલ થાય છે. રાઈટ? હું ખાલી એ કરું છું અને હું આ નથી કરતો, મારા સમાજના લોકો દુઃખી છે અને હું પ્રેયરમાં બિઝી છું, મને લાગે છે ઇનકમ્પ્લીટ. આઈ ડોન્ટ નો, તમારા વતી હું ઓપિનિયન ના આપી શકું, મને આ ઇનકમ્પ્લીટ લાગે છે, અધૂરું લાગે છે. નેક્સ્ટ. સો નાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે શું આવો ટાર્ગેટ કે સમાજમાં એક પણ ફેમિલી ગરીબ ના રહે 2030 સુધી, શું આવો ટાર્ગેટ અચીવ કરવો મુમકિન છે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? સમાજના લીડરોને અને આ જે ફેમિલીઝ પોતે પ્રોબ્લેમમાં છે બંનેને સવાલ થાય, કેન આઈ, શું ખરેખર હું આમાંથી બહાર નીકળી શકું? સમાજના લોકોને થાય, કેન વી, શું ખરેખર આપણે આવા ફેમિલીઝને બહાર કાઢી શકશું? થોડો ડાઉટ થાય ટાર્ગેટ મોટા હોય તો. હું કહું છું કે તમારા મગજનો સવાલ બદલી નાખો. અને સવાલ હોવો જોઈએ, વાય કાન્ટ વી, કેમ નહીં?
હું મારી ફેમિલીને આ સ્થિતિમાંથી બહાર કેમ ન કાઢી શકું? અને સમાજના લીડરો કહે કે આપણે જો દિલથી મહેનત કરીએ તો આપણે કેમ સમાજમાં બદલાવ ન લાવી શકીએ? વાય કાન્ટ આઈ ઓર વાય કાન્ટ વી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આવા પ્રોગ્રામ્સ એક જજ્બા, એક જુનૂનથી જ થઈ શકે, કેમ કે આમાં પેશન્સ જોઈએ. આજે આ મોટિવેટિંગ વાતો સાંભળીને કાલે ફેમિલીને મળવા જઈએ અને ફેમિલી કે ચલચા તારા જેવા બહુ આવ્યા, મોટિવેશન ખતમ. ત્યારે આ જજ્બો અંદર જે આગ લાગી હોય ને એ કે અસલમ સીધો ઉભો રહે છે. આ માણસ તને આજે ધુતકારે છે, તું 2-3 વખત મહેનત કરશે તો તને સ્વીકારશે. કદાચ 10 વાર એના ઘરે જવું પડશે મારે એને સમજાવવા માટે કે હું શું કરવા માંગુ છું તારી સાથે. ફાઇન, નહીં ગો બેક. માર્શલ ફોચનું આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે મને બહુ જ ગમે છે. આ સ્ટેટમેન્ટ એ કહે છે મોસ્ટ પાવરફુલ વેપન ઓન અર્થ ઇઝ અ હ્યુમન સોલ ઓન ફાયર. ન્યુક્લિયર બોમ્બ કરતા બી તાકાતવર છે એક એવા ઇન્સાનની આત્મા જેની અંદર આગ લાગી છે કંઈક કરવાની. એ દુનિયાનો સૌથી ઘાતક અને સૌથી પાવરફુલ હથિયાર છે. અને આ અપલિફ્ટમેન્ટ પ્રોગ્રામ એ આગથી ચાલવાવાળો પ્રોગ્રામ છે. અંદર આગ પણ બહાર શાંતિ, બહાર પેશન્સથી કામ કરવું પડે. નેક્સ્ટ, કેન યુ પ્લે ધ વિડીયો? એક મિનિટ. બહારની પરિસ્થિતિએ રોજ રોજ આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને જે ફેમિલીઝ ફાઇનાન્શિયલી સ્ટ્રગલ કરે છે એ એટલા ઢીલા પડી ગયા છે અંદરથી કે પોતાની જાત પરનો વિશ્વાસ ઘણીવાર ગુમાવી બેસે છે. થોડા વિડીયોઝ જોઈએ અમુક લોકોના, એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે જિંદગી કઈ રીતે જીવવી જોઈએ, આપણો નજરિયો શું હોવો જોઈએ. યસ સર. I want you to write down 3 things for me, please. I want you to, first of all, write down the word perspective. Perspective. And the word after that, I want you to write underneath it, vision. And then underneath that, I want you to put choices. So perspective, vision, and choices. This is what I'm going to be speaking about. I'm going to be real with you and start from the beginning. I was born in a blessed country. I was born to parents with the support I needed. You see, when I was born, it was such a tragedy. It was such a great shock to everybody. We had ultrasounds done when Mum was pregnant with me. I was her firstborn. And my mum made sure that we had the best doctors in Melbourne. My mum was a nurse and delivered hundreds of babies before I was born. She knew exactly what to do and what not to do in her first pregnancy. Yet, having all these precautions, this happened. And anybody who saw me and saw my parents automatically thought that, hey, this is a bad thing. And I mean, for anyone to say that would be a good thing, that is not sane. That would be insane. To say that, hey, congratulations, your baby's born without arms and legs. It was such just a pause in their life where they couldn't breathe. They couldn't fathom. What kind of life is their firstborn son going to live? Without arms and legs, he can't even feed himself. He can't even dress himself. Doctor said I would never be able to stand up, let alone jump around. You know, I'm so thankful that they knew nothing until I was born. Because imagine if my parents did know, and they would have what? The option of abortion. And the majority of the doctors, I believe, would encourage. એટલે એણે મને આવો બનાવીને મોકલ્યો દુનિયાને મિસાલ આપવા માટે. એને એ એસેન્સ મળ્યો અને એ દિવસે એણે નક્કી કર્યું કે આવા શરીર સાથે બી જો હું એક બેસ્ટ લાઈફ જીવી જાઉં ને તો દુનિયા માટે હું એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરીને જઈશ. એટલે એને લાગ્યું કે હું આ દુનિયાની સામે ખુદાએ ઇન્સાનને કેટલો કાબિલ અને તાકાતવર બનાવ્યો છે
એનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરવા માટે આવ્યો છું. ઉપરવાળાએ મને એ કામ માટે પસંદ કર્યો છે, માટે મારી લાઈફને બેસ્ટ રીતે જીવવી જોઈએ. અને એ દિવસથી આ માણસ પોઝિટિવ થઈ ગયો. પોતાનું એડ્યુકેશન સિરિયસલી કમ્પ્લીટ કર્યું. ઇકોનોમિક્સમાં ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ, સ્ટોક માર્કેટ ઇન્વેસ્ટર, રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટર, 43 બચ્ચાઓનું ટોટલ ભરણ પોષણનો ખર્ચો આપે છે. 23 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે આ વિડીયો આપણે આ જોયો એ ત્યારે 23 વર્ષનો હતો. પ્રોફેશનલ મોટિવેશનલ સ્પીકર, જેણે 12 લાખ લોકોને એડ્રેસ કર્યા હતા 23 વર્ષની ઉંમર સુધી. અમેઝિંગ. અને કહે છે વોટ મેટર્સ ઇઝ યોર પર્સ્પેક્ટિવ. તમારો નજરિયો જ તમારી જિંદગીને ડિફાઇન કરશે. તમે જીવનમાં સફળ થશો કે નિષ્ફળ એ તમારા નજરિયા પર ડિપેન્ડ કરે છે. તમે જ્યારે આઈનામાં જુઓ તમારી જાતને, તમે અંદર પોતાની જાતને એક નબળા ઇન્સાન તરીકે જોવો છો તો તમને જિંદગીમાં કોઈ મદદ નહીં કરી શકે. અને જ્યારે આઈનામાં જુઓ એમ કહો કે નહીં તું બહુ તાકાતવર છે, તમે પોતાની જાતને તાકાતવર સમજશો તો તમે તાકાતવર છો. તમે પોતાની જાતને નબળા સમજો છો તો તમે નબળા છો. અને તમારો નજરિયો તમારી જાત માટે સૌથી મહત્વની બાબત છે. એટલે મેં પહેલો પ્રશ્ન મૂક્યો, શું ખરેખર મારી ફેમિલી આ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમમાંથી બહાર આવી શકે? અગર તમારો નજરિયો છે એને હું કેપેબલ છું અને જો રાઈટ સપોર્ટ મળે તો લાવી શકાય અને લાવીશ તો તમે લાવશો. પણ તમને પોતાની જાત પર વિશ્વાસ નથી અને તમે જ્યારે આઈનામાં જુઓ ત્યારે તમને નબળો માણસ દેખાય તો તમને કોઈ મદદ નહીં કરી શકે. વરસાદ પડે અને પાણી ભેગું કરો તો વાસણ તૈયાર જોઈએ. વાસણ ન હોય તો પાણી વેસ્ટ થાય. હેનરી ફોર્ડનું એક સ્ટેટમેન્ટ છે, ઇફ યુ થિંક યુ કેન, યુ કેન, બટ ઇફ યુ થિંક યુ કાન્ટ, યુ આર રાઈટ, યુ કાન્ટ. અરે તમને તમારી જાત પર વિશ્વાસ છે કે હા હું કરી શકું છું તો આજે ને તો કાલે જરૂર કરશો. પણ તમને જ પોતાની જાત પર ડાઉટ છે કે કદાચ મારાથી નહીં થાય તો ઉપરવાળો કહે છે કે બરાબર છે ભાઈ, તું રહેવા દે, તારાથી નહીં થાય. અરે જે પોતાની જાત પર ભરોસો નથી કરતો એના પર બીજું કોણ કરશે? સો પર્સ્પેક્ટિવ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સમાજનો નજરિયો અને જે ફેમિલીઝ આ પ્રોબ્લેમમાં છે એ ફેમિલીના એક એક વ્યક્તિનો નજરિયો એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમને લાગે કે તમે સક્ષમ છો, તમે કેપેબલ છો, તમે પાવરફુલ છો તો આજે નહીં તો કાલે તમે ખરેખર આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવશો. પણ જ્યાં સુધી તમે તમારી જાત પર ભરોસો નહીં કરો તમને કોઈ બીજો મદદ નહીં કરી શકે. નેક્સ્ટ, આ માણસ પેંગ શુઇલિન ચાઇનાની ફેક્ટરીમાં લેબર રસ્તે જતો હતો અને એક્સિડન્ટમાં 28 ટ્રકવાળી વ્હીલવાળી ટ્રક એના શરીર પરથી ફરી ગઈ અને સ્પોટ પર એના શરીર બે ભાગમાં વેચાઈ ગયું. અડધો ભાગ આખો ખતમ થઈ ગયો, ક્રશ. ફોર્ચ્યુનેટલી એવી જગ્યાએથી શરીર કપાયું છે શરીરના બધા જે ઓર્ગન્સ હોય, લીવર, કિડની, બ્લેડર, એ સલામત હતું. 4 વર્ષ આ માણસનો હોસ્પિટલમાં ઇલાજ ચાલ્યો. પછી એને આ લેધર ટબમાં ઉતાર્યો એના અડધા શરીરને અને નીચે સ્ટીલના પગ લગાડ્યા અને પછી આ માણસ આવી રીતે ફરે છે, અત્યારે જીવે છે. આ માણસનો એક રિટેલ સ્ટોર છે ચાઇનાની અંદર અને એ સ્ટોરનું નામ છે હાફ મેન હાફ પ્રાઇસ. હાફ મેન હાફ પ્રાઇસ. પૂરી દુનિયાની અંદર ફેમસ પર્સનાલિટી છે આ. એની દુકાન માટે નહીં, દુનિયાના 150 દેશોમાં ટ્રાવેલિંગ કરે છે આ માણસ. પોતા માટે નહીં, જે લોકોને કોઈને ડાયાબિટીસના કારણે પગ કાપ્યો, કોઈનો એક્સિડન્ટના કારણે હાથ કપાઈ ગયો, એ બધા ડિમોરલાઇઝ લોકો છે, એને મોટિવેશનલ સ્પીચ આપવા જાય છે 150 દેશોની અંદર.
તમને લાગે છે કે હું નબળો છું, મને નથી લાગતું, રાઈટ? બહારવાળા કહેશે અરે તું બહુ સારો છે, તું બહુ સારો છે, તું બહુ સારો છે. બહારથી જે મળે એ ટેમ્પરરી મોટિવેશન છે, એ ના ટકે. મારે મારી જાતને કહેવું પડે કે હું સક્ષમ છું, હું સક્ષમ છું, હું સક્ષમ છું. આ ઇન્સ્પિરેશન છે, આ પરમનન્ટ છે. હું મારી જાત સાથે શું વાતો કરું છું એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો કોઈ ડાઉટ નથી મને કે આપણે બધા સાથે મળીને કામ કરીએ તો 2030 સુધીમાં ફેમિલીનું આખા સમાજમાંથી એક પણ ફેમિલી ગરીબ ન રહે, એ ટાર્ગેટ આપણે અચીવ કરી શકીએ છીએ. મને કોઈ ડાઉટ નથી. બટ તમને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ડાઉટ હશે તો અમારા ટાર્ગેટને તમે જ ફેલ કરશો. કરવાવાળો નહીં, સામેવાળો બી જો કદાચ થોડો ઢીલો પડી જશે તો આ ટાર્ગેટ અચીવ નહીં થાય. બધાની સ્પિરિટ હાઈ જોઈએ, બધા પોઝિટિવ જોઈએ, બધાના આના માટે ઇક્વલ જુનૂન હોવું જોઈએ, તો થાય. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. She's very beautiful. She impresses me just with her personality, her beauty, and just the way she carries herself. The two got married, and like a lot of young couples, Barb and Mark began thinking about raising a family. But would Barb be able to handle all the responsibilities that come with raising a child? I had a lot of concern. I knew I could take care of them. I mean, I spent most of my teenage years babysitting other people's kids, so I knew I could, but I had never really taken care of a newborn 24/7. You know, it's rough. Did that tickle? There's nothing rough about this amazing young mom. She uses her incredible dexterity to handle the most delicate tasks with tender, loving care. I can pretty much do anything, just about anything with my feet that you can do with your hands. And while Barb doesn't have time to dwell on her differences, most people can't seem to get over them. Even a night at the movies can turn into a challenge. I used some strange reaction. Went to the movies and handed my ticket to the guy, and he didn't want to take it because he didn't want to touch my foot. Barb has tried prosthetic arms, but found that they only get in her way. And while she's comfortable without them, there are special considerations when using your feet, like hands. If I'm going to be walking around outside and then I'm going to eat, of course I'm going to go wash my feet first. And now, with taking care of her family and running a small business from home, Barb is busier than ever. And with all the incredible things that she can do, what's most remarkable is the fact that she's never once thought of giving up. I would just like to encourage other people. If there's a will, there's a way. This is amazing. અગર આ થઈ શકે છે તો કંઈ પણ થઈ શકે. આપણી પાસે તો બે હાથ, બે પગ, ભેજું, અલ્લાહની રહેમત, નોલેજ, કમ્યુનિટી, સપોર્ટ, એડ્યુકેશન બધું જ છે, ટેકનોલોજી. આ લેડીના એક્સિડન્ટના કારણે બે હાથ ગયા, અને બહુ ખૂબસૂરત. તો પેલો માણસ કહે છે કે આ મને એટલી ગમતી હતી કે બે હાથ વગર પણ મેં એની સાથે લગ્ન કર્યા, મારે એની સાથે જ પરણવું. પણ આ લેડીની એક ઈચ્છા હતી કે મારું પોતાનું બાળક હોય. એના હસબન્ડે ના પાડી કે બાળક આપણે ના કરી શકીએ, તારાથી નહીં થાય. પેલી કહે છે જેટલા વર્ષ સુધી જે શીખવું પડશે ને એ શીખીશ, હાથના કામ બધા પગથી કરીશ, પણ પોતાનું બાળક તો કરીને જ રહીશ. અને કર્યું. બે હાથ વગર પગેથી બાળકનો ઉછેર કરવો,
પોતાનો બિઝનેસ ચલાવે છે, ડ્રાઇવિંગ કરે છે, જીમમાં વર્કઆઉટ કરે છે અને વોટ નોટ, અને કહે છે કે મારે તો ખાલી દુનિયાને એટલું જ બતાડવું છે, વેર દેર ઇઝ અ વિલ देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, रास्ते मिल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे, चाह होनी चाहिए। નિક કહે છે કે બીજાઓ તમારા વિશે શું માને છે અને શું સમજે છે એનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો, તમે તમારી જાતને કેવા જોવો છો એનાથી ફરક પડે છે। અને આ કહે છે કે અગર ચાહ હોય તો આ દુનિયામાં બધું જ શક્ય છે। જેટલી પણ ફેમિલી સ્ટ્રગલ કરી રહી છે બધું જ મુમકિન છે। આ તો મેં લખ્યું કે 2030 સુધીમાં આપણી કમ્યુનિટીમાં એક પણ ફેમિલી ગરીબ ના રહેવી જોઈએ। અરે હું એમ કહું કે 2030 સુધીમાં આપણી કમ્યુનિટી વર્ષે 10 કરોડનું ડોનેશન બીજાને આપવાની પોઝિશનમાં આવી જાય તો પણ શક્ય છે। 10 એટલે સુરતના લોકલ એરિયા માટે કહું છું, મને ખબર છે 10 કરોડ ક્યારે કંઈ થતું નથી, પણ એટલીસ્ટ આપણે દેવાની પોઝિશનમાં તો આવીએ। એવો દિવસ આવે કે આપણી પાસે ફંડ હોય અને લેવા માટે કોઈને જરૂર ન હોય લેવાની, બધું જ શક્ય છે। જેટલું મોટું વિચારો એટલું પોસિબલ છે। ના મેં તમને બે વિડીયો બતાડ્યા, હમણાં હું તમને એક રિયલ લાઈફ માણસ સાથે મળાવું। સંજયભાઈ પ્લીઝ આવો। આ સંજયભાઈ છે, ઘનશ્યામ લાઈવ કેક શોપ કરીને સુરતમાં એમની અત્યારે પણ 11 આઉટલેટ છે, એમાં 12 ફ્રેન્ચાઇઝ છે, સુરતમાં 7, રાજકોટ અમરેલી 2 અને બાકી 9 સુરતમાં છે। આ વ્યક્તિને મેં શા માટે બોલાવ્યા એને ખાસ આ ઇવેન્ટમાં, 2011માં 11 કે 2011માં મારી પાસે આવ્યા હતા। કતારગામ એરિયામાં શાકભાજીના માર્કેટમાં પતરાના શેડમાં બેસીને બેકરી અને નમકીનની આઈટમ વેચતા હતા, નીચે બેસીને પથારા પર। 4000નું કાઉન્ટર હતું, 3500નું કાઉન્ટર। અને એ સમયે જ્યારે મારો સ્ટાફ બિઝનેસ ટ્રેનિંગ માટે મોટા મોટા બિઝનેસમેનને મળવા જાય, આવા 10,000 કોણ બગાડે? એ સમયે 3500 રૂપિયાનું રોજનું ટર્નઓવર કરવાવાળો માણસ, પથારામાં બેસવાવાળો માણસ બિઝનેસ ટ્રેનિંગ લેવા આવ્યો। એ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામને એક વસ્તુ સમજમાં આવી, સેમ વોલ્ટનની લાઈફ પરથી, જેણે વોલમાર્ટની સ્થાપના કરી, ફાઉન્ડર ઓફ વોલમાર્ટ સેમ વોલ્ટન, એ ડે વનથી ક્યારે પોતાના એક સ્ટોરમાં બેઠો નથી। આમને આઈડિયા આવ્યો કે હું શું કામ પથારા પર બેઠો છું, એટલે જઈને પહેલું કામ એમણે એમ કર્યું કે પોતાના માણસને જ કહી દીધું કે આ દુકાન તું સંભાળશે, તું મારો વર્કિંગ પાર્ટનર, તારે મને રોજના કંઈક 600-700 રૂપિયા કંઈક તમે, તારે મને 500 આપવાના, બાકી જે બચે તે તારા। એક દુકાનમાંથી ફ્રી થયા, બીજી કરી, બીજામાંથી ફ્રી થયા, ત્રીજી કરી, અત્યારે 11 છે, અત્યારે 11 છે। એ 11 આઉટલેટ નહીં, અત્યારે મારી પાસે પ્રપોઝલ લઈને આવ્યો કે સર મારે ફ્રેન્ચાઇઝી આપવી છે, આખા ઇન્ડિયામાં મારે 500 આઉટલેટ કરવી છે। ક્યાંથી ઉઠીને આવ્યા? દાણા ચણાના પથારામાંથી, રાઈટ? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આ 11 આઉટલેટનું સેન્ટ્રલ પરચેસ કરે, એ કે મારું બધું પ્રોફિટ સેન્ટ્રલ પરચેસમાંથી આવી જાય। સેકન્ડ, પોતાનું નમકીન અને બેકરી પ્રોડક્ટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ સ્ટાર્ટ કરી, અત્યારે પોતે મેન્યુફેક્ચરર પણ છે। અબાવ ઓલ, આજે અહીંયા ખાસ બોલાવવાનું કારણ છે એક આમનું મોડલ। અહીંયાથી કોઈ બી ફેમિલીવાળો એમ કે મારે મારી લાઈફમાં કંઈક કરવું છે તો આ કહે છે કે ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મારું દુકાન હું કરીશ, ચલાવશો તમે વર્કિંગ પાર્ટનર તરીકે। મેં એમને પૂછ્યું કે મેન કમ્યુનિટીનો આ પ્રોગ્રામ થવાનો છે અને એમાંથી જો 2-5 જણને દુકાન કરવી હોય તો તમે ઓપન છો? તો કે સર બિંદાસ ઓપન છું, જેને બી દુકાન કરવી હોય દુકાન હું ઊભી કરીશ, ચલાવશે એ વર્કિંગ પાર્ટનર।
સો એના માટે મેં ખાસ સંજયભાઈને અહીંયા બોલાવ્યા, જેથી બે વસ્તુ તમને ખબર પડે. એક કે તમારામાં ચાહ હોય તો તમે દાણા ચણાના પથારા પરથી ઉઠીને બિઝનેસમેન બની શકો છો. એન્ડ નંબર 2, અમે ખાલી સ્ટેજ પરથી વાતો નથી કરતા, સંજયભાઈ જેવા ઘણા લોકો અમારી પાસે છે. તમે એકવાર હાથો પાડો, બધું થઈ જશે. સંજયભાઈ પ્લીઝ. અરે સંજયભાઈ પ્લીઝ. શેર કરો તો મને કે સ્ટેજ પર મને નહીં ફાવશે સર. જે ફેમિલીને ઇન્ટરેસ્ટ હોય મારી સાથે વન ટુ વન બેસાડી દેજો, હું સમજાવી દઈશ કઈ રીતે કામ થાય છે. સો જેને પણ કદાચ લાઈવ કે એક શોપ કે એવું કંઈ સેટઅપ કરવું હોય એ પોતે જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે અને યુ આર ધી વર્કિંગ પાર્ટનર. સો વિધાઉટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ યુ કેન સ્ટાર્ટ યોર ઓન બિઝનેસ. અને આવા હજી કેટલા બિઝનેસમેન હશે આપણા સમાજમાં જે આવી ઓફર્સ આપણા જમાતના લોકોને આપી શકે? રાઈટ. બસ આ બ્રિજિંગ કરો ને તો બી 60-70% પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. નોટ જસ્ટ સુરતમાં, ઘણા બોમ્બેમાં છે જેને પેન ઇન્ડિયા એક્સપાન્શન કરવું છે, એની સાથે ટાઈપ કરી લઈએ. સો બેસિકલી સમાજમાં જ એટલો રિસોર્સ હોય છે કે બહાર ક્યાંય જોવાની જરૂર હોતી નથી. અને કદાચ જરૂર પડે તો બહાર બી લોકો છે સંજયભાઈ જેવા. એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. નેક્સ્ટ. આ જે વિડીયો મેં તમને બતાડ્યા, મારી પાસે ટાઈમ શોર્ટ છે કે હું બધા વિડીયોઝ નહોતો બતાવવા માંગતો. ઘણી બધી આવી સ્ટોરીઝ છે રિયલ લાઈફ. શું આ લોકોનો શરીર પરફેક્ટ હતો? પરફેક્ટ માણસ હોય ને એ જ બધું કરી શકે. બેસ્ટ એજ્યુકેશન મળ્યું હોય ને તો જ આમ થઈ શકે. બાપા પાસે પૈસા હોય તો જ ધંધો થઈ શકે. આવા બધા મગજમાં વિચારો લઈને બેસીએ અને પોતે પોતાના ઘરમાં ઘૂંટાઈએ. બટ ઓનેસ્ટલી નેક્સ્ટ, નો વન ઇઝ પરફેક્ટ ઇન ધીસ વર્લ્ડ એન્ડ પરફેક્શન ઇઝ અ મિથ. પરફેક્શન એ ભ્રમ છે. અમિતાભ બચ્ચન પેલો જંજીરમાં ચેરને એક લાત મારી અને એની લાંબી ટાંગ પર લોકો કીધું એંગ્રી યંગ મેન અને સ્ટાર બની ગયો. એ જ લાંબી ટાંગ માટે એના આગળના મૂવીના ડિરેક્ટરને કાઢી મૂકેલ કે તારા જેવો લાંબો માણસ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નહીં ચાલે. એને બી એમાં બી લોકોએ એક જોયા છે, એમાં બી વીકનેસ જોઈ છે. વીકનેસ બધામાં હોય છે. અને આ સ્ટેજ પરથી તમને કહું છું, તમને લાગતું હોય કે હું આ બધું આટલું બધું નોલેજ રાખીને તમારી સાથે વાત કરું છું તો મારી લાઈફ પરફેક્ટ છે, તે બી તમારો ભ્રમ છે. સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ યા સૌથી મોટી વીકનેસ, ગઈકાલે હું ઉસ્માનિયા યુનિવર્સિટીના જે ટીચર્સ અને પ્રોફેસર્સ છે એ લોકોને એડ્રેસ કરતો હતો ગૂગલ આંત્રપ્રિનરશિપ પર. ગ્રેટ. સો આફ્ટર ધી સેશન એક પ્રોફેસરે કમેન્ટ કરી કે તમે એન્જિનિયર છો કે સાયકોલોજિસ્ટ? મેં કીધું કેમ? તો કે તમે અમારા મગજ પર હાવી થઈ જાઓ. યુ આર અ સાયકોલોજિસ્ટ. પણ તમારી પાસે આજના ટેકનોલોજીકલ જગતનું એટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન છે કે અમને એવો ડાઉટ થયો કે તમે એન્જિનિયર છો. મેં કીધું ભાઈ હું એન્જિનિયર પણ નથી, સાયકોલોજિસ્ટ પણ નથી. બાય ક્વોલિફિકેશન હું 7th સ્ટેન્ડર્ડમાં ફેલ થયો હતો, ત્યાર પછી મેં એડ્યુકેશન લીધું નથી. વોટ ઇઝ પરફેક્શન? અને આ માણસ 7મી ફેલ IIM અમદાવાદમાંથી ભણેલા વ્યક્તિને એના બિઝનેસમાં કન્સલ્ટન્સી મેં આપી છે. અગર હું એમ કે તેને મારી પાસે એજ્યુકેશન નથી, આઈ એમ નોટ પરફેક્ટ ફોર ધીસ ફિલ્ડ, તો હું અટકી જતો. અને હું અટકી જતે દુનિયાને શું ફરક પડતો? ફરક તો મને જ પડતે ને. I am a living example to demonstrate that there are no limitations in this world. The only limitation that exists is in your own mind. બધી જ સીમાઓ, હર્ડલ્સ અગર દુનિયામાં ક્યાંય અસ્તિત્વ ધરાવે છે તો એ તમારા મગજમાં છે.
બાકી બહાર દુનિયામાં તમને કોઈ પણ કાંઈ પણ કરવાથી રોકતું નથી. સો બેસિકલી જેને પણ પોતાની ફેમિલીને ફાઇનાન્શિયલી સ્ટેબલ કરવી છે, માય મેસેજ ટુ યુ ઇઝ ટેક ચાર્જ ઓફ યોર લાઈફ. ટેક ચાર્જનો મતલબ છે મારી લાઈફમાં સારું કે ખરાબ જે પણ થશે એના માટે હું જ જવાબદાર છું. મારી લાઈફમાં અહીંયાથી મારા દિવસો બદલાશે તો એ મારા જ કારણે કોઈના ભરોસે બેસીને મારી લાઈફમાં કાંઈ થવાનું નથી. મારી પ્રગતિ માટે માત્ર અને માત્ર હું જ જવાબદાર છું. જે દિવસે આ માઇન્ડસેટ ડેવલપ થઈ જાય, આપણું માઇન્ડસેટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાય, આપણે કોઈ પર નિર્ભર રહેવાનું છોડી દઈએ અને એમ લાગે કે નહીં મારી લાઈફમાં અગર સારું થશે તો મારા જ કારણે થશે, ઓટોમેટિક અંદરથી આવે કે ટેક એક્શન, કાંઈક કર. બેસી રહેવાથી નહીં થાય, પછી અંદરથી અવાજ આવશે. પણ પહેલાં આપણે આપણી જાતને ટોટલી કન્વિન્સ કરવા પડે કે મારી લાઈફ એ મારી જવાબદારી છે, મારી ફેમિલી એ મારી જવાબદારી છે, મારા બચ્ચા એ મારી જવાબદારી છે અને એ લોકો સાથે જે સારું થશે એ હું જ કરીશ. નેક્સ્ટ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, હું પરફેક્ટ નથી, નાના ગામથી આવ્યો છું, બાપા પાસે પૈસા નથી, મારી પાસે ડિગ્રી નથી, મારી પાસે સ્કિલ નથી, મારી પાસે આ નથી, મારી પાસે તે નથી. ભાઈ મારી પાસે બી કાંઈ નહોતું. હું સુરત આવ્યો ને ત્યારે ટેલરિંગ શોપમાં લેબર હતો, શર્ટ સીવવાના 15 રૂપિયા અને પેન્ટ સીવવાના 35 રૂપિયા મળતા હતા. ડિગ્રી પણ નહોતી. 1999. અગર મારામાં નબળાઈ છે તો બધામાં છે યાર. મારામાં નબળાઈ છે તો કઈ નવી વાત છે. બધામાં કંઈક સારું હોય, કંઈક મજબૂત પાસા હોય, કંઈક નબળા પાસા હોય. હોશિયાર માણસ એ છે કે જે પોતાની સ્ટ્રેન્થ્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરે, પોતાના મજબૂત પાસાને ઓળખે અને એના પર પોતાની લાઈફને બિલ્ડ કરે અને પોતાના નબળા પાસાઓને ક્યાંય પોતાના કરિયરની વચ્ચે આવવા ન દે. એ મટી ન જાય, નબળા પાસા નબળા રહે પણ એને મેનેજ કરતા એને આવડે, લડવા ન દે કોઈ જગ્યા પર. મને રિયલાઇઝ થયું કે હું 7th ફેલ છું પણ મારી સ્ટ્રેન્થ શું છે? આઈ કેન કમ્યુનિકેટ વેલ. કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ, આર્ટિક્યુલેશન અને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ પર કમાન્ડ, આ 3 મારી સ્ટ્રેન્થ છે એન્ડ આઈ એમ વેરી કોન્ફિડન્ટ પર્સન. આ 4 સ્કિલ પર શું હું મારી લાઈફને બિલ્ડ કરી શકું? અને મેં કરી લીધું. ડિગ્રી આજે બી નથી, એ નબળાઈ છે પણ મને કાંઈ નડતી નથી. મને કોઈ એક હીરો હોન્ડા હતું ત્યારે, હમણાં હીરો અને હોન્ડા અલગ થઈ ગયું. એના સાઉથ ગુજરાતના રિજનલ હેડ હતા સપનીલ જવાનજી. એમણે કીધું કે મને એક્ટિવિટી બેઝ આખા દિવસની ટ્રેનિંગ કરાવી છે આખા સાઉથ ગુજરાતના હીરો હોન્ડાના સ્ટાફ માટે. અને મને ખબર છે કે એક્ટિવિટી બેઝ ટ્રેનિંગ કરાવી, એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ પ્રોસેસ કરાવી એ મારી સ્ટ્રેન્થ નથી, મારી વીકનેસ છે. મને ખબર હોવી જોઈએ. એટલે મેં એને ક્લિયર ના પાડી કે તમને જે ટાઈપની ટ્રેનિંગ કરાવી છે એ મારી સ્ટ્રેન્થ નથી. જો હું લઈ લેતે તો મેં મારી નબળાઈને એક્સપોઝ કરી દીધે લોકોની સામે. જે આવડે છે તે આવડે છે, જે નથી આવડતું તે નથી આવડતું. બી ક્લિયર. અને એ મેં મૃણાલ શુક્લા ને એ ટ્રેનિંગ પાસ ઓન કરી કેમ કે એ એક્ટિવિટી બેઝના ટ્રેનિંગના માસ્ટર હતા. પહેલાંને નવાઈ લાગે કે હીરો હોન્ડા કંપની જેવી કંપનીનો તમે કોન્ટ્રાક્ટ છોડી દીધો, આટલી ઈમાનદારી. અને પેલો મૃણાલ શુક્લા મને કે કોમ્પિટિટરને કોઈ પ્રોજેક્ટ આપી દે, આટલી ઓનેસ્ટી. મેં કીધું ભાઈ એ જ તો મારી યુએસપી છે યાર. જે આવડે છે એના પર બિલ્ડ કરો, જે નથી આવડતું એને મેનેજ કરો. થોડી વિઝડમ હોય ને તો લાઈફમાં ઘણું થઈ શકે છે. બાકી પરફેક્ટ લાઈફ કોઈની નથી. ડિગ્રી હશે તો થશે, પૈસા હશે તો થશે, વેલ હશે તો બધું થશે, જાત પર ભરોસો હશે તો બધું જ થશે. નેક્સ્ટ, હવે જે ફેમિલીઝ ફાઇનાન્શિયલી પ્રોબ્લેમમાં છે, આ મેં આની આગળના આપણા ઇવેન્ટમાં બી આ એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો, આજે પાછો કહું છું. અમે જ્યારે આવી ફેમિલીઝ પાસે જતા ને કે યાર તારી ઇન્કમ બરાબર નથી, આપણે સાથે મળીને કામ કરીએ, બગાડી મૂકે.
એ તમારા જેવા બધા શોષા દેખાડો કરવા અહીંયા બહુ આવે, ઠીક છે. સો અમે એક સર્વે કરાવ્યો અને લોકોને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે આ પ્રોબ્લેમમાંથી ક્યારે બહાર નીકળશો, તમારી ફેમિલી આ પ્રોબ્લેમમાંથી ક્યારે બહાર નીકળશે? તો ફિલ્મી ડાયલોગ મારે. શું ડાયલોગ હોય ખબર છે? આएगा आएगा, अपना भी एक दिन आएगा. સો આ જે સર્વે રિપોર્ટ છે લઈને જ્યારે આગળ સાહેબ પાસે આખો એક અમારો દર 3 વર્ષે કમ્યુનિટીનો સ્ટેટસ રિપોર્ટ જાય, ફાઇનાન્શિયલી કેટલા આગળ વધ્યા, એડ્યુકેશનમાં કેટલા આગળ વધ્યા, સ્પોર્ટ્સમાં શું કર્યું, હાઉસિંગમાં શું કર્યું, એમ બધી જાતના એક દર 3 વર્ષે એક સમરી રિપોર્ટ બને આખા સમાજનો, અને એના બેઝ પર નેક્સ્ટ 3 વર્ષનું પ્લાનિંગ થાય. આ એક સિસ્ટમ છે. સો એ રિપોર્ટમાં એમ લખ્યું કે આ ફેમિલીઝના આવા જવાબ છે. આગળ સાહેબે એના પર એક રિપ્લાય આપેલું હતું કે આ ફેમિલીને જેને કહેજો, જે બી એમ કહે છે ને કે આएगा अपना एक दिन आएगा, એમને જેને કહેજો ऐसा एक दिन आएगा नहीं, મહેનત કરકે લાના પડે. અગર તમે કોઈ જાદુની છડીની રાહ જોઈ રહ્યા છો તો દુનિયામાં આવી જાદુની છડી ક્યાંય અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી. સખત મહેનત, સમય પ્રમાણેનું લીધેલું યોગ્ય જ્ઞાન, સખત મહેનત, સમય પ્રમાણેનું લીધેલું યોગ્ય જ્ઞાન અને સમય પ્રમાણે લીધેલા ડહાપણ ભર્યા નિર્ણયોથી જ તમારી પરિસ્થિતિ બદલાશે. અને આ 3 વસ્તુ મળીને જાદુની છડી બને છે. અને આ જાદુની છડી પણ જો એકવાર ફરાવવાથી પરિણામ ન મળે તો 100 વાર ફરાવજો. એ સિવાય તમારા દિવસો ક્યારેય બદલાવાના નથી. એવી કોઈ જાદુની છડી અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી. ધ मैसेज इज क्लियर. कुछ होगा तो मेरी वजह से होगा और कुछ नहीं हो रहा है तो मेरी वजह से नहीं हो रहा है. बात खत्म, पीरियड. नेक्स्ट. ના ઘણા નહીં હોય, અરે મને અલ્લાહ પર બહુ ભરોસો છે, અલ્લાહનો હાથ હશે. અરે અલ્લાહનો કોઈ હાથ નથી ભાઈ, એ નિર્ગુણ નિરાકાર છે, રાઈટ? તો એના ડાયરેક્ટ હાથથી જો તમે રાહ જોતા હોય ચમત્કારની, તો કંઈ થવાનું નથી. શિવ ખેરાની બુક છે યુ કેન વિન, અને એના અંદર એક સ્ટોરી છે કે ગામમાં ફ્લડ આવવાનું હોય છે, બાળ. તો જીપવાળા આવે, અનાઉન્સ કરે કે પૂર આવવાનું છે, બધા સલામત સ્થળોએ ઊંચાઈ પર પહોંચી જાઓ. પેલો ભાઈ ના પાડે, અરે બધા ડરપોક છે, મને ખુદા પર પૂરો ભરોસો છે, મારો વાળ પણ વાંકો નહીં થાય. ફાઇન, બધા ગયા. પછી પાણી કમર સુધી આવ્યું તો બોટવાળા આવ્યા બોટ લઈને, ભાઈ હજી પાણી આવવાનું છે, બેસી જા, ડેમથી પાણી છોડ્યું છે, થોડા સમયમાં આવી જશે. આ બધા જે ગયા ને નાસ્તિક છે ને ખુદા પર ભરોસો નથી, બને છે કાંઈ નહીં થાય. ડન, પીરિયડ. પાણી મકાનની છત સુધી પહોંચ્યું, ભાઈ મકાનની છત પર ઊભા હતા, હેલિકોપ્ટર આવ્યો, ભાઈ હવે બેસી જા, હજી પાણી આવવાનું છે, હવે આની ઉપર જવાનો તારી પાસે બી સ્કોપ નથી. ઓકે, પેલો કે જેટલા ગયા ને ખુદા પર ભરોસો નથી, અને એકચ્યુઅલી પાણી આવ્યું પેલો મરી ગયો. એટલે ઉપર જઈને ખુદા સાથે લડે, મને તારા પર જેટલો ભરોસો હતો એટલો કોઈને નહોતો, અને તે મને બચાવ્યો નહીં. ખુદા હસીને કે ભાઈ તને શું લાગે છે, પેલા જીપવાળાને, બોટવાળાને કે હેલિકોપ્ટરવાળાને કોણે મોકલ્યો હતો? તું એમ કે ખુદાનો ડાયરેક્ટ હાથ આવશે એ તારી મૂર્ખાઈ છે, તને અક્કલ શેના માટે આપી છે? તો આ જે સમાજ તરફથી, સંસ્થા તરફથી જે કામ કરવામાં આવે છે, આ ખુદાનો હાથ છે. ખુદા ડાયરેક્ટ નથી આવવાનો, ચમત્કાર નથી થવાનો. હેવિંગ સેડ ધીસ, મારી પાસે સમય ઓછો છે, મારી પાસે એટલીસ્ટ 50 ડિફરન્ટ બિઝનેસ આઈડિયાઝ છે. આઈડિયાઝ નથી એકલા, એ આઈડિયાને કોણે અમલ કરીને કોણ કેટલું કમાવે છે એના ડેટા છે. સો જે ફેમિલીઝ પોતાની ઇન્કમને નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જવા માંગતી હોય તેઓ ઝૈદભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરે, પછી એ ફેમિલી સાથે હું એક પર્સનલ મિટિંગ કરીશ, ફક્ત એ ગ્રુપ સાથે.
અને ત્યાં હું બિઝનેસ આઈડિયા શેર કરીશ કે કયા કયા સ્ટેપ લઈને તમે તમારી ઇન્કમ વધારી શકો છો. હેવિંગ સેડ ધીસ, આ બંને સાઈડ ટેબલ્સ છે એનું ઝહીદભાઈ તમને ડિટેલ આપશે. આ ટેબલ્સ પણ એટલા માટે લગાડવામાં આવ્યા છે કે ત્યાં અમુક ઇન્કમ વધારવાના આઈડિયાઝ છે. એઝ સિમ્પલ એઝ જસ્ટ કપલ ઓફ મિનિટ્સ. હું એક ફિમેલ ગ્રુપ સાથે ઇન્ટરેક્શન કરતો હતો અને પેલું પરફેક્શનનું હોય ને, હું તો ગામથી આવી છું, સાસુ ચેનથી ઘરમાં રહેવા દેતી નથી, ભણેલી નથી, મારા બચ્ચા મારા હસબન્ડની ઇન્કમ ઓછી છે, મારે ઇન્કમ વધારવી છે, હું શું કરી શકું, મારાથી કાંઈ થાય નહીં, મારી પાસે કોઈ એસેટ નથી, કોઈ મની નથી, કોઈ ક્વોલિટી નથી, આ નથી. એટલી બધી ભડાસ કાઢીને લગભગ 15-20 મિનિટ ચાલ્યું અને મારું કામ હતું એને ખાલી કરવાનું. તો કરી નાખી. બધી ભડાસ નીકળ્યા પછી મેં કીધું યાર કાંઈક તો એવું હશે ને બેન, કંઈક કે જેના માટે લોકો તમારા વખાણ કરતા હશે, કે તમને એ કામ કરીને સુકૂન મળતું હશે. મને કે સાહેબ જ્યારે બિરયાની બનાવો ને લોકો ગાંડા થઈ જાય. મેં કીધું બસ બેન તમે બિરયાની બનાવો, માર્કેટિંગ અમે કરાવી આપશું. ઇન્કમ વધારવું ઇઝ નોટ અ રોકેટ સાયન્સ. ઇટ્સ નોટ અ રોકેટ સાયન્સ. માટે ઘૂંટાવાનું બંધ કરો, ખુલીને આગળ આવો. જ્યારે દેવા માટે સમાજ કામ કરવા તૈયાર છે તો સામે લેવાવાળો હશે તો તાળી બે હાથે વાગશે. હેવિંગ સેડ ધીસ, થેન્ક્સ ફોર ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી સોહિલભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. કે તમે જેટલું વિચારી શકો છો એટલું કરી શકો છો, બસ ખાલી જરૂર છે તો વિચારવાની જરૂર છે. એ મેઇન પોઈન્ટ મને બહુ સારું લાગ્યું. અને ઘણી બધી એવી વસ્તુ હતી જે અંદરથી હલાવી નાખી. અને ખાસ કરીને સર 2030 માટેનું જે તમે કીધું ને, તો હું એકચ્યુઅલી મહેમાન સમાજની એક ખાસિયત છે કે જ્યારે થામી લે ને તો એ કરી જ લે છે, પર ખાલી જરૂર થાંભવામાં થોડુંક લેટ કરી નાખે. અને અહીંયા જેટલા પણ જ્યારે અપલિફમેન્ટની વાત થઈ હતી ને, બહુ જ ઘણા જણાએ એ લોકોએ અપ્રિશિએટ કર્યું હતું અને ઘણું એ લોકો બધાએ બેલ વિશેષ આપી હતી. અને એની અંદર આપણે એક વસ્તુ કરી શકીએ, આપણે 2030નું ટાર્ગેટ લઈએ भाई, अपने टारगेट ले 2030 ले या ना, हाँ या ना तो बोलो यार. तो मैं एक चीज बोलूंगा आपको, सामने आंसर देना है. मैं बोलूंगा कैन वी, आपको बोलना वी कैन. बच्चे कैन वी देख लो असम भाई, देख लो, आप एनर्जी दे दो. थैंक यू सो मच. मैं सोहेल सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा अपना मंतव्य दें. थैंक यू. थैंक यू सो मच. नमाज का वक्त हो गया, मैं जानता हूँ सिर्फ 5 से 7 मिनट लूँगा. ये मेमन मेगा समिट के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे से मिल तो रहे हैं, हम खाना भी साथ में खाएंगे, बातें भी करेंगे, पुराने दोस्त भी मिल रहे हैं. लेकिन ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा अगर आप मेमन मेगा समिट का मुझसे पूछो तो 100 में से 2 है. कितना है? और बाकी का 98% जो हिस्सा है ना, वो हर एक इवेंट में आपको मशगूल रहना है. तो मेरे भाई जितने भी ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, बातचीतें कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो ब्रेक में भी हम कर सकते हैं. लेकिन जहाँ जहाँ जो इवेंट हो रही है उस इवेंट का हिस्सा बनना है. जैसे मैं शुक्रगुजार हूँ असलम भाई चारनिया जेद का, और यहाँ पे जितने भी लोग स्टॉल लेके आए हैं. देखिए आज तक हम ये बात सुनते आ रहे थे, क्या सुनते आ रहे थे कि भाई हमारे पास कोई ऐसा काम दिला दीजिए, हमें बार बार सेठों के घर पे नहीं जाना है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है. समझे? तो हम तो ये बोले, हम तो लेके आए हैं, यहाँ आ जाओ. यहाँ पे आके आप खुद आपको बस देखिए, एक बात सुनिए, ये मेमन मेगा समिट में इतने सारे अवसर हैं कि आपको सिर्फ 2 कदम आगे चलना है. अगर आपको लगता है कि असलम भाई की बात से जिंदगी जीने का आज की दौर में सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन. आपने एजुकेशन नहीं लिया, आपके बच्चे को आपने नहीं दिला सके, क्या रीजन? हम ये लेके आए, अब्रॉड स्टडी है, डिस्टेंस लर्निंग है, स्किल डेवलपमेंट है. हुनर को अपना हथियार बना लो. देखो अब कब तक जो छोटी फैमिलीज वाले मेरे भाई हैं, या मतलब जो आज के दौर के अंदर में घुटन महसूस करते हैं, वो अपना घर का पूरा नहीं कर सकते हैं,
अपलिफ्टमेंट का आज का प्रोग्राम उनके लिए था। तो मुद्दा ये है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर गुर्बत में से बाहर निकलना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। कौम आपको प्लेटफॉर्म देगी, जो भी सपोर्ट चाहिए वो सारे सपोर्ट देगी। लेकिन असलम भाई ने जो बताया कि अगर वो औरत जिनके पाँव नहीं थे, वो एक आदमी जिन्होंने बोला था मैं सुसाइड कर लूंगा, तो ऐसे लोग आज रोल मॉडल बन चुके हैं। तो हम तो अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ताला हमको अब 70 माह से ज़्यादा चाहता है। तो मेरी यहाँ पे जितने लोग हैं वो सबको गवाह बना रहा हूँ कि इस पैगाम को आम करो। मैं बार बार बोलता जा रहा था कि यहाँ पे अपलिफ्टमेंट के कुछ स्टॉल्स होंगे। अब आप वहाँ पे भले आप मालदार हैं, लेकिन आप जाके देखिए, उनका नंबर लीजिए, आप वो नंबर को पास कीजिए। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को भी देख रहा हूँ, बहुत सारे प्रोफेशनल भी हैं, बहुत सारे मेहमान भी आए हुए हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अपने कारोबार को बढ़ाना, अपने कारोबार को पहचान देना, अपने कारोबार को डबल करना कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है। जो चाहता है वो हाथ ऊंचा करे प्लीज। जो चाहता है कि मैं अपने कारोबार को बढ़ा के मखलूक के काम पे आऊं, ठीक है, आप सब हाथ ऊंचा किए हैं। अब आप सबको मुझे वादा देना पड़ेगा कि शार्प 3 बजे आपको बगल में आना है, नेटवर्किंग मीटिंग होगा इंशाल्लाह। तो हम एक दूसरे को जानेंगे। इकबाल भाई के बेटे हैं, माशाल्लाह इतना बड़ा कारोबार करते हैं, तो हम कुछ लोग इनको जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सब जाने। तो हम एक दूसरे को जानेंगे, एक नेटवर्किंग मीट भी है। और सबसे गुजारिश भी है कि आप ये अर्निंग स्टॉल्स के विजिट कीजिए, वहाँ पे समझिए, दूसरों को यहाँ पे भेजिए। अगर कोई आपके दोस्त यहाँ पे नहीं है तो उनको फ़ोन करके बुलाइए, और कैसे भी करके ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये समेत इनाम है अल्लाह ताला का, बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम गफलत में रहे, सुस्ती में रहे, और अल्लाह ताला इस नेमत को हमें दोबारा मौका ना दे, तो इतने लोगों का जमा होना बहुत मुश्किल है, इतना तामझाम करना बहुत मुश्किल है। देखिए, इसे अल्लाह के वास्ते आप लाइटली ना लें और हर एक इवेंट का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम। अभी यहाँ पे सारे स्टॉल्स है, उसके लिए थोड़ी मैं डिटेल्स दे देता हूँ। और सारे लोग वहाँ पे विजिट करें, चाहे आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप किसी को, अगर आपने देखा होगा तो किसी को रिफ़र कर पाएंगे कि और क्या क्या अर्निंग सोर्स है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं, तो वो स्पेशल हेल्प की मदद से, मतलब लोगों का सपोर्ट हो, लोगों का काम हो पाए, वो नीयत से यहाँ पे इन लोग ने काउंटर लगाया हुआ है। तो मैं अगर 1 बाय 1 हर एक कंपनी के बारे में मैं बता दूंगा और उनका क्या काम है, और उसके अंदर में आप जो भी अगर वहाँ बेनिफिट लेना चाहता है कि कितना बेनिफिट हो सकता है। फर्स्ट नंबर में है जैसे गुरु कृपा पेपर है, उनका काम एक्चुअली पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग का काम है। और वो पेपर बैग अगर क्वांटिटी में रहता है तो मशीन से बनाते हैं, लेकिन जब उनका मतलब अलग कम साइज कम क्वांटिटी में भी ऑर्डर लेते हैं, तो जब कम क्वांटिटी में ऑर्डर होता है तो वो हाथ से बनाने के लिए घर पे देते हैं, जो कोई भी लेडीज़ या जेंट्स घर पे बैठ के भी कर सकता है, जो रोज़ाना डेली 300 से 800 रुपये अर्निंग कर सकता है। सेकंड नंबर पे MH वीरानी, जिनका काम है इंश्योरेंस का। और इंश्योरेंस के अंदर में अगर कोई भी अगर व्हीकल के रिलेटेड या कोई भी है, सिर्फ हमें उनको रिफ़र करना है, जिसके अंदर में अच्छा खासा बेनिफिट है, और कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं जो महीने 20 से 25 हज़ार कमा रहे हैं। थर्ड है जो सरफराज मेमन करके है, उनका काम है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उनका यह है कि कपड़ों के अंदर में स्टोन चिपकाना, कि जिसके अंदर में उनका कहना है कि ओनली इन्वेस्टमेंट है 50,000, जिसके सामने मंथली कोई भी 10 से 15,000 रुपये कमा सकता है। तो इसके अंदर में आप खास कर ये अगर मान लो कोई ऐसा है कि कम इन्वेस्टमेंट के अंदर में बिज़नेस करना चाहता है, तो ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर हुसैन अंसारी, जो आपको गाइड करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब जैसे कोई बिज़नेस कर रहा है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारी प्रोसेस में पढ़ूँ, मुझे घुमास्ता जा रहा है, ये लाइसेंस वो लाइसेंस बनाना है। तो वहाँ पे ये जो हुसैन भाई है वो आपको गाइड करेंगे कि घुमास्ता वगैरह कैसे बनाना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स
अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ों का वो खुद ट्रेनिंग देंगे और आपको ट्रेन करेंगे, जिससे करके आप कोई भी बिजनेसमैन से कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें अराउंड आप महीने का 15 से 30 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। 5th नंबर पे है हाई फाई फैशन, जिनका काम है कैटलॉग वगैरह ड्रेसेस वगैरह का है कि ऑनलाइन अगर कोई ऐसी लेडीज़ है कि जो चाह रहे कि घर पे बैठ के ऑनलाइन सेल करना है लेकिन कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उनसे कांटेक्ट करें। जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे कैसे फ़ोटो अपलोड करना है और कैसे लीड्स आएंगे और कैसे सेल करना है वो पूरा गाइड भी करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिसमें भी आप मंथली 10 से 40 हज़ार तक का इनकम कर सकते हैं। 7 नंबर पे कंप्यूटर सॉल्यूशन, जो उनका काम है लैपटॉप वगैरह, लैपटॉप एंड कंप्यूटर सेल करना। अगर मान लो आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो वो पूरा आपको गाइड करेंगे, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, लैपटॉप किस तरह के होते हैं। और आज के तरह की अपॉर्चुनिटी ये है कि सिर्फ हम सूरत में ही नहीं बेचना है, पूरे इंडिया में बेच सकते हैं, तो वो आपको ये भी गाइड करेंगे, जैसे आप यूट्यूब चैनल बना के फेसबुक इंस्टा वगैरह पे भी आप उसको अच्छे से सेल कर सकते हैं। 8 नंबर पे बिटको पेस्ट मैनेजमेंट, उनके साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग जुड़े, उनका काम है पेस्ट कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर और दूसरा एक उनका अच्छा प्रोडक्ट है बर्ड नेटिंग, जिसमें इनके साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं तो आसपास में भी रेसिडेंस के अंदर तो जिनको ज़रूरत होती है कि ये पेस्ट कंट्रोल की या तो बर्ड नेटिंग की, तो वहाँ पे आपको सिर्फ उनको रिफ़र करना है, जिसके अंदर में काफ़ी सारा बेनिफिट देते हैं, जिसमें लोग 8 से 15 हज़ार तक का अर्न कर सकते हैं। एंड 9 नंबर पे रूबी पापड़, जिनका ये हैंडमेड पापड़ भी बनाते हैं, मशीन मेड पापड़ भी बनाते हैं। और यहाँ पे उनका वालोड में पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन अगर उनका पूरा प्रोडक्ट यहाँ सूरत में आता रहता है, तो अगर कोई सेल करना चाहता है, पापड़ ऐसी चीज़ें जो रेगुलर कंजम्पशन होता है, तो वो आपको पूरा प्रोडक्ट देंगे, आपको सिर्फ सेल करना है, या तो आप ऑनलाइन, आज के ज़माने में ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। एंड 11 नंबर पे है अपना 10 नंबर पे है बीइंग मुस्लिम, जो हिजाब एंड बुर्खा वगैरह सेल करते हैं, जिसमें भी आप ऑनलाइन वो पूरा आपको गाइड करेंगे कैसे सेल करना है। ऑनलाइन इंस्टा फेसबुक वगैरह पे भी आप उसको सेल करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें महीने का 15 से 30 हज़ार तक का अर्निंग कर सकते हैं। तो ज़रूर आप विजिट करें, चाहे आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन आपने देखा होगा तो किसी को रिफ़र कर पाएंगे, तो ज़रूर देखें। एंड अभी 3 बजे यहाँ पे नेटवर्किंग मीट स्टार्ट होगी, बाजू में जॉब फेयर है, वहाँ पे 3 बजे नेटवर्किंग मीट स्टार्ट होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए एंड अपना अगर पॉसिबल हो बिजनेस कार्ड साथ में रखिएगा और मैक्सिमम नए लोगों से मिलना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सूरत के बाहर से भी आए हुए हैं, आपको उनसे भी कनेक्ट होना है और पूरा एक अच्छा वाला नेटवर्किंग मीटिंग होने वाला है। एंड यहाँ पे वुमेंस का प्रोग्राम 3 बजे शुरू होने वाला है, तो आप थोड़ा नमाज़ पढ़ के फ्रेश होकर जल्दी आ जाइए। थैंक यू। फोटो ले भाई ये हिम्मत भाई वहाँ पे से दोनों नंबर है, दोनों कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सब अपना अपना नंबर लिख के 2-3 पेपर या 2 रख पेपर कोई जल्दी नंबर है।